नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओं नमो भगवते वासुदेवाय, ओं नमो भगवते वासुदेवाय, ओं नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आपन आपन गुरु वंदना। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपापदायिने गौरकथा धामदाय नगरग्रामतारिणे। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम्। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध दशम अध्याय भगवान कृष्णेर विदाय हस्तिनापुर থেকে। श्रीमद्भागवतम नाम पुराणम लोकविश्रुतम शृण्वा श्रद्धया युक्तो मम संतोष कारणम। भगवान नारायण ब्रह्मा के बोलছেন, हे वत्स ब्रह्मा, लोकविख्यात श्रीमद् भागवत पुराण प्रतिदिन श्रद्धालु चित्ते श्रवण करा उचित। एर द्वारा आमार प्रभु तो
সন্তুষ্টি বিধান হয়। তো আমরা ভগবানের হস্তিনাপুর থেকে বিদায় প্রসঙ্গ আলোচনা করছি, 10ম অধ্যায়। আর এর পরের অধ্যায় 11 অধ্যায়ে দ্বারকাতে ওনাকে স্বাগতম জানানো হবে। আজকে শ্লোক নাম্বার 19 থেকে আমরা পড়ব। ভগবান হস্তিনাপুর থেকে বিদায় নিচ্ছেন। অর্জুন ভগবানের উপরে মুক্তা মালা মণ্ডিত রত্ন নির্মিত শ্বেতছত্র ধারণ করেছেন, আর উদ্ধব এবং সাত্যকী চমকপদ দুটো চামর নিয়ে দুদিকে ব্যঞ্জন করতে করতে ভগবান ঘর থেকে বেরিয়ে তিনি রথে আরোহণ করলেন এবং গোটা রাস্তা ফুলের পাপড়ি দিয়ে সাজানো হয়েছে এবং ভগবান অত্যন্ত মৃদুমন্দ গতিতে বিশেষ শোভাযাত্রা সহকারে তিনি ধীরে ধীরে রথের দিকে এগিয়ে গেলেন। আর সেই সময় অশ্রয়ন্তা শিশা সত্যা তত্র তত্র দ্বিজেরিতা নানুরূপানুরূপাশ্চ নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ। অশ্রয়ন্তা শিশা সত্যা তত্র তত্র দ্বিজেরিতাঃ নানুরূপানুরূপাশ্চ নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ। ভাগবতমের এই সুন্দর সংস্কৃত শ্লোকের শব্দার্থ, প্রত্যেকটা শব্দের অর্থ বাংলা ভাষায় এবং অনুবাদ এবং তাৎপর্য করেছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ভক্ত ইস্কন প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কৃষ্ণ কৃপাসে মূর্তি শিল অভয় চরণারবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী শিল প্রভুপাদ। এই শ্লোকের অনুবাদ: ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক উচ্চারিত আশীর্বাদ ধ্বনি সর্বত্র শোনা যেতে লাগল। ত্রিগুণাতীত পরমানন্দ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এই প্রকার আশীর্বাদ যদিও অনুপযুক্ত, কিন্তু নবরূপে লীলা অভিনয়কারী ভগবানের প্রতি ব্রাহ্মণদের এই আশীর্বাদ উপযুক্তই ছিল। এখানে সুত গোস্বামী তুলে ধরেছেন ব্রাহ্মণদের মন্ত্রধ্বনি। ব্রাহ্মণেরা বৈদিক শাস্ত্র থেকে বিভিন্ন মন্ত্র সুর, তাল এবং ছন্দ সহকারে তারা উচ্চারণ করছেন। এবং বিভিন্ন মন্ত্র, বিভিন্ন ধ্বনি এবং বিভিন্ন ধ্বনি। ওম অপবিত্র পবিত্র বা সর্বাবস্থাম গতোপি বা
যস্মরেত পুণ্ডরীকাক্ষম সবাজ্যভ্যন্তর শুচি। বিভিন্ন মন্ত্র। ওম স্বস্তি ন গোবিন্দ স্বস্তি ন অচ্যুতানন্ত স্বস্তি ন বাসুদেব বিষ্ণুর্দধাতু স্বস্তি ন নারায়ণ বৈ স্বস্তি ন নারায়ণ নর বৈ স্বস্তি ন পদ্মনাভ পুরুষোত্তম দধাতু স্বস্তি ন বিশ্বক্সেন বিশ্বেশ্বরঃ স্বস্তি ন হৃষিকেশ হরির্দধাতু স্বস্তি ন বৈনতেয় হরিঃ স্বস্তি ন অঞ্জনাসুত হনুর্ভগবত দধাতু স্বস্তি স্বস্তি সুমঙ্গলৈককেশ মহান শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ ঘন सर्वेश्वरेश्वर दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास्य इदं सर्वं यत्किञ्चित् जगतां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जीथा मा गृधकस्य सिद्धनम्। करोतु स्वस्ति मे कृष्ण सर्वलोकेश्वरेश्वर कृष्णदयश्च कुर्वन्त स्वस्ति मे लोकपावना। स्वस्ति स्वस्ति। कृष्ण ममैव सर्वत्र स्वस्ति कुर्यात् श्रियासमम् तथैव च सदा कास्मि सर्वविघ्न विनाशनम्। माधव माधव वाचि माधव माधव हृदि स्मरन्ति साधव सर्वे सर्वकार्येषु माधवम्। लभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषां मेन्दिवरश्याम हृदयस्थो जनार्दन। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं मधुसूदन मंगलं हृषिकेशयं मंगलाय तनो हरिः। विष्णु उच्चारण मात्रेण कृष्णस्य स्मरणाद्धरे सर्वविघ्नानि नाशनन्ति मंगलं साधन संशय। सत्यं कलिजुगे विप्र श्री हरेर्नाम मंगलम परम शास्त्रयनं नृणं नास्त्यव्य गतिरन्यथा। ओम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मंगलायतं कृष्णं गोविंदं गरुडाध्वजं माधवं पुंडरीकाक्षं विष्णुनारायणं हरिं। ओम तत्सत्। तो ब्राह्मणेरा এইভাবে মন্ত্র উচ্চারণ করছে। মঙ্গল হোক মঙ্গল হোক, ভগবান কৃষ্ণের মঙ্গল হোক, যাত্রা শুভ হোক। এবং এখানে বলা হয়েছে অশ্রুয়ান্তাশিস, চারিদিক থেকে ব্রাহ্মণের বেদধ্বনি মন্ত্রধ্বনি। সত্যা তত্র তত্র সর্বত্র দ্বিজে উরিতা, ব্রাহ্মণগণ তারা বেদ মন্ত্রধ্বনি পারঙ্গত, তারা সুন্দর মন্ত্রধ্বনি উচ্চারণ করছে। নানা রূপানুরূপাশ্চ, দুটো কথা আছে। ভগবানের জন্য এই ধ্বনি অনুপযুক্ত, আবার উপযুক্ত, দুটো ভাষা আছে।
ভগবানের জন্য কোনো প্রকার আশীর্বাদের প্রয়োজন নেই, অনুপযুক্ত। নানা রূপা বলছেন, নানা রূপান অনুরূপাস। তো ভগবানের জন্য এইটা মন্ত্রধ্বনির প্রয়োজন নেই, কিন্তু তথাপি ক্ষত্রিয় হিসাবে ব্রাহ্মণদের কর্তব্য প্রয়োজন। যেন বলছেন অনুরূপ রূপ অনুরূপাশ্চ, কোনো প্রয়োজন নেই, আবার প্রয়োজন। যেরকম মাঝে মাঝে আমাদের গুরুদেবের সঙ্গে দেখা হলে কখনো ভক্তবৃন্দ বলেন, গুরু মহারাজ আপনি ভালো থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। গুরু মহারাজের প্রয়োজন নেই, তথাপি শিষ্যরা স্নেহবশত আবেগবশত, ঠিক আছে, সেজন্য এখানে ভগবানের জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করছেন। আপনি, হে কৃষ্ণ, আপনার যাত্রা শুভ হোক, আপনি সুখে থাকবেন, আনন্দ থাকবেন, আপনার যাত্রা মঙ্গলময় হোক। আরে তিনি মঙ্গলময় পুরুষ, তার আশীর্বাদের কি প্রয়োজন? তথাপি ব্রাহ্মণদের, ক্ষত্রিয় হিসাবে ব্রাহ্মণদের তিনি আশীর্বাদ গ্রহণ করেছেন। অনন্যমাসিত সংজল্প উত্তম শ্লোক চেতসাম কৌরবেন্দ্র পুরস্ত্রীণাম সর্বশ্রুতি মনোহর। অনন্যমাসিত সংজল্প উত্তম শ্লোক চেতসাম কৌরবেন্দ্র পুরস্ত্রীণাম সর্বশ্রুতি মনোহর। এই শ্লোকের অনুবাদ, উত্তম শ্লোকের দ্বারা বন্দিত ভগবানের অপ্রাকৃত গুণাবলী চিন্তায় মগ্ন হয়ে কুরুকুল রমণীরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা আলোচনা করতে লাগলেন। তাদের এই আলোচনা মন্ত্রের চেয়েও অধিক আকর্ষণীয় ছিল। এতক্ষণ তো আমরা ব্রাহ্মণদের মন্ত্রধ্বনি শুনছিলাম, যে ব্রাহ্মণেরা কিভাবে ভগবানকে মন্ত্রধ্বনি উচ্চারণের দ্বারা ভগবানের বন্দনা করছিলেন। পশ্যামি দেবাম তব দেব দেহে সর্বাংস্ততা ভূত বিশেষ সংজ্ঞান ব্রহ্মাণমিশম কমলাস্তনস্তম ঋষিম চ সর্বানুগরাংশ দিব্যান। অনেক বাহো দরবক্র নেত্রম পশ্যামি তম সর্বতনন্ত রূপম নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিম পশ্যামি বিশ্বে সর্ববিশ্বরূপম। কিরীটিনম গো দিনম চক্রিণম চ তেজরাশিম সর্বত দীপ্তিমন্তম পশ্যামি তম দুর্নিরীক্ষ্যম সমন্তাদ দীপ্তানর্কদূতি অপ্রভেমম তমক্ষরম
परमं वेदितव्यं तमस्य विश्वस्य परं निधानं तमव्ययसा सतधर्मगुप्ता सनातनस्तं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्त अनन्तवीर्याम् अनन्तबाहो शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि तं दीप्तहुताशवक्त्रं सतेजसा विश्वमिदं তপন্তম। এইভাবে ব্রাহ্মণেরা মন্ত্রধ্বনি, ব্রাহ্মণদের মন্ত্রধ্বনি। এখন এই শ্লোকে বলা আছে কুরুকুল রমণীরা, তারা বেদস্তুতি বা শ্লোক উচ্চারণ বা এই ধরনের কোনো আবৃত্তি করছেন না, তারা নিজেদের ভিতরে আলোচনা করছেন। দেখো, যার সম্বন্ধে আমরা প্রতিদিন শ্রবণ করতাম, সেই আদি পুরুষ কৃষ্ণ প্রাসাদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে তারা ভগবানকে দর্শন করে নিজেদের ভিতরে আলোচনা করছেন। আর সেই আলোচনা, সংজল্প বলা আছে, সংজল্প মানে আলোচনা। কিন্তু কারা করেছিল? কৌরবেন্দ্র পুরস্ত্রী না, কুরুকুল রমণীরা, ব্রাহ্মণেরা বা পুরুষেরা, তারা তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রয়েছেন, কিন্তু রমণীরা তারাই পুরুষদের সঙ্গে নিচে আসেননি। তারা বারান্দায় থেকে, উপর থেকে পুরুষ আর মহিলাদের এভাবে আলাদা রাখা ছিল। বারান্দা থেকে তারা নিজেদের ভিতরে আলোচনা, আর সেই আলোচনা কেমন ছিল? সর্বশ্রুতি মনোহরা। তাদের আলোচনা অত্যন্ত শ্রুতিমধুর। কর্ণের শ্রুতি মানে কর্ণের আনন্দদায়ক ছিল, কর্ণের তৃপ্তিদায়ক, আর মনও টানছিল। মন আর কর্ণের খুব আকর্ষণীয় ছিল আলোচনা। অথবা আরেকটা হতে পারে, সমস্ত বেদের সার কথা আলোচনা করছিলেন। বেদ শ্রুতিও আকর্ষিত হয়ে গেছে তাদের আলোচনা। সর্বশ্রুতি মনোহরা, ভগবানের কথা, ভগবানের যে বর্ণনা মন এবং কর্ণকে খিঁচে নিয়ে যায়। এর আগে আমরা পড়েছিলাম কিন্তু যে যখন বলা হলো এই ভাগবত রচনা করার পর ব্যাসদেব তার পুত্রকে এই ভাগবতম পড়িয়েছিলেন, তখন সুখদেব, শৌনকাদি ঋষিরা তারা প্রশ্ন করেছিলেন যে সুখদেব গোস্বামী তো তিনি বৈরাগী ছিলেন, সে ছিলেন নিবৃত নিরত মুনি, সর্বত্র অপেক্ষমণি। তিনি কোনো কিছুর প্রতি তার অভিলাষ বা আকাঙ্ক্ষা ছিল না। তিনি কেন এত বৃহৎ শাস্ত্র পড়েছিলেন? তখন সুত গোস্বামী উত্তর দিয়েছিলেন, আত্মা রামশ্চ মুনয় নির্গন্থা অপি উরুক্রমে কুর্বন্তি অহেতুকি ভক্তিম ইত্থম ভূত গুণ হরি। ভগবানের মহিমা, ভগবানের গুণকীর্তন এত আকর্ষণীয়। কি করে? হরের গুণা ক্ষিপ্তমতি ভগবান বাদরায়ণ। মাত্র দুটো শ্লোক ভগবানের গুণকীর্তন, একটা হচ্ছে রূপের, একটা হচ্ছে ভগবানের গুণের। দুটো শ্লোক শুনে সুখদেব গোস্বামী আকর্ষিত হয়েছে। এখানে সেই কথা বলছেন, সর্বশ্রুতি মনোহরা। ভগবানের কথা জীবকে আকর্ষণ করে।
কপিল দেবও বলেছেন ভাগবতমের ৩য় স্কন্ধে, শতাং প্রসঙ্গাত মম বীর্য সংবিদ ভবন্তি হিতকর্ণ রসায়না কথা তজ্জসনাদ আশু অপবর্গ বর্তমনি শ্রদ্ধা রতির ভক্তি অনুক্রমিশ্রতি। ভগবানের বীর্যবতী কথা মন আর শ্রুতি কানে আকর্ষণ করে। তো কারা বলছিলেন? কুরুকর্ণেরা। কি আলোচনা করেছিলেন? এখানে এই শ্লোকের তাৎপর্যে প্রভুপাদ লিখেছেন, যদিও সেই সমস্ত রমণীরা সংস্কৃত ভাষায় অথবা অন্যান্য দিক দিয়ে মহাপণ্ডিত ছিলেন না, তবুও তারা যে সমস্ত কথা আলোচনা করেছিলেন তা ছিল বৈদিক মন্ত্রের থেকেও অধিক আকর্ষণীয়। উপনিষদের মন্ত্র কখনো কখনো পরোক্ষভাবে ভগবানকে ইঙ্গিত করে, কিন্তু সেই সমস্ত মহিলারা প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের কথা আলোচনা করেছিলেন এবং তাই তা অধিক আগ্রহী হয়েছিল। অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণদের আশীর্বাদ বাণী থেকেও এই সমস্ত রমণীদের আলোচনা অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল, মহত্বপূর্ণ ছিল। কি আলোচনা ছিল? 21 নম্বর শ্লোক থেকে বলা আছে কি আলোচনা করছিলেন তারা। দেখো, সবই কিলায়াম পুরুষ পুরাতন জয়ে ক আসিদ বিশেষ আত্মনি অগ্রে গুণেভ্য জগদাত্মনীশ্বরে নিমিলিতাত্মন্নিশি সুপ্ত শক্তিষু সবৈ কিলায়ম পুরুষ পুরাতন জয়ে কাদিসিদ বিশেষ আত্মনি অগ্রে গুণেভ্য জগদাত্মনীশ্বরে নিমিলিতাত্মা নিশি সুপ্ত শক্তিষু। তারা নিজেরা বলছেন, ইনি সেই আদি পুরুষ ভগবান যার কথা আমরা স্মরণ করে থাকি। প্রকৃতির গুণসমূহ সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে তিনি কেবলমাত্র বিরাজমান ছিলেন। যেহেতু তিনি পরমেশ্বর ভগবান, তাই কেবলমাত্র তারই মধ্যে নিশাকালে নিদ্রা যাওয়ার মতো সমস্ত জীব শক্তিরহিত হয়ে লীন হয়ে যায়। বলছেন কুরুকুল রমণীরা একদম বেদের সার কথা, সৃষ্টি তত্ত্বের কথা বলছে। সৃষ্টি তত্ত্ব বলছে, সৃষ্টি শুরুতে আর কেউ ছিল না, কেউ ছিল না, কেবল ইনিই ছিলেন। আমরা এটা শুনেছিলাম এতদিন। তার মানে রাজপ্রাসাদে বিভিন্ন মুনি ঋষি এসে ভগবানের গুণকীর্তন করতেন, পাঠ কীর্তন করতেন, ভাগবত প্রবচন করতেন। এটা হচ্ছে মুনি ঋষিদের কাজ। প্রত্যেকের বাড়িতে গিয়ে যে কৃষ্ণ চেতনায় জাগ্রত করা, যেরকম মহাপ্রভু নির্দেশ দিয়েছেন সকলকে, প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা, বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা। প্রতি বাড়ি বাড়ি যাও, প্রতি বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষের ভিতরে কৃষ্ণ চেতনার জাগরণ করো। কৃষ্ণ হচ্ছেন ভগবান, তার পূজা করো, সর্ববিধ মঙ্গল সাধিত হবে। মনি ঋষিগণ, যোগীগণ তারা গৃহে ভ্রমণ করে করে ভগবানের কথা শোনান। মহান্তের স্বভাব এই
তারিতে প্রামর, নিজ কার্য নাহি তবু যান পরের ঘর। সাধু মহাত্মাদের এটাই কাজ। বাড়িতে সাধু মহাত্মারা আসেন ভগবানের কথা শোনানোর জন্য, আর তাতে আনন্দিত হওয়া উচিত। কিন্তু কিছু কিছু গৃহে তো তারা বিরক্ত বোধ করেন। এই সাধু মহাত্মা আসছে যখন, এই ভিক্ষা চাইতে আসছে। একটা বাড়িতে তার ছেলেকে পাঠিয়ে দিয়েছে, তুই গিয়ে বল বাবা বাড়িতে নেই। আর ছেলে সরল তো, গিয়ে সাধু বাবা পৌঁছেছেন, ছেলে এসে বলছেন বাবা বললো বাবা বাড়িতে নেই। লোকে বিরক্ত বোধ করে। আর এখন তো গেটের কাছে কুকুর রেখে দিয়েছেন, আমরা বাড়িতে সব কুকুররা আছে, আসবেন না প্লিজ। কিন্তু বৈদিক শাস্ত্রে আমরা দেখছি সেই রাজপ্রাসাদে সাধু মহাত্মারা গিয়ে ব্যাসদেব, নারদ মুনি ভগবানের বীর্যবতী কথা আলোচনা করতেন। আর সেটাই কুরুকুল রমণীরা বলছেন, আরে যার কথা আমরা এতদিন শুনেছি, যার কথা আমরা এতদিন ধ্যান করেছি, সেই আদি পুরুষ যার আগে কেউ ছিল না, সৃষ্টির আগেও তিনি একমাত্র বিদ্যমান ছিলেন। ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিৎ আনন্দ বিগ্রহ। সচ্চিৎ আনন্দ বিগ্রহ, সর্বকারণ কারণ। তিনি হচ্ছেন সেই সমস্ত সৃষ্টির উৎস, যার থেকে সমস্ত সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের দেশের ব্রাহ্মণেরাও জানে না কে সৃষ্টি করেছে। বেশিরভাগ ব্রাহ্মণ তো দেখা যায় তো কালী পূজা, দুর্গা পূজা, শক্তি আরাধনায় ব্যস্ত। শাস্ত্রে বলেছে ব্রহ্ম জানা ইতি ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণকে যিনি ব্রহ্ম ঈশ্বরকে জানেন, বা তাকে বলে দ্বিজ। দ্বিজ মানে দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন, যিনি ব্রহ্ম গায়ত্রী দীক্ষায় দীক্ষিত হয়েছেন, কেবল ব্রহ্মের উপাসনা করেন তিনি। ব্রাহ্মণাৎ মুখত আসিত, ব্রাহ্মণ ভগবানের মুখ থেকে প্রকাশিত হয়েছেন। ক্ষত্রিয় বাহু থেকে প্রকাশিত হয়েছেন, বৈশ্য ভগবানের পেট থেকে, শূদ্র পাদম্বুজায়ত, শূদ্র পা থেকে প্রকাশিত। এই ডিভিশন রয়েছে, চারটা ভাগ। ব্রাহ্মণেরা মন্ত্র উচ্চারণ করবেন, পবিত্র বৈদিক ধ্বনি উচ্চারণ করতে শিখবেন। তো সেই জন্য বলছেন ব্রাহ্মণদের মন্ত্র উচ্চারণ থেকেও, ব্রাহ্মণরা যে জিনিস জানেন না, ব্রাহ্মণেরই 6টা কাজ: যজন, যাজন, পঠন, পাঠন, দান, প্রতিগ্রহ। তিনি কেবল ভগবানের পূজা করবেন, বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভগবানের কথা শোনাবেন। যজন, যাজন, পঠন পাঠন, বেদ পাঠ করবেন, গীতা পাঠ করবেন, ভাগবত পাঠ করবেন, এবং এই সমস্ত কথা বাড়ি বাড়ি গিয়ে শোনাবেন, আর তাদের কাছ থেকে দক্ষিণা পাবেন, আর তাদেরকে আশীর্বাদ করবেন। সেই জন্য বলা হয় পুরোহিত। পুর মানে নগর, পুর মানে গৃহ। সেই গৃহের বা নগরের যিনি হিত করেন তার নাম হচ্ছে পুরোহিত। হিত মানে মঙ্গল করেন। বর্তমান ব্রাহ্মণেরা যা জানেন না, এই রমণীরা বলছেন, আরে ইনি সেই আদি পুরুষ, গোবিন্দমাদি পুরুষম তমহং ভজামি।
অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয় বৃত্তিমন্তি পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি চিরম জগন্তি। আনন্দ চিন্ময় সদুজ্জ্বল বিগ্রহস্য গোবিন্দমাদি পুরুষম তমহং ভজামি। ইনি হচ্ছেন সেই আদি পুরুষ গোবিন্দ, আদি পুরুষ। বেণু কনন্তমরবিন্দ দলায় তাস্মান লক্ষাবিতেষু সুরভিরভিপালয়ন্তম লক্ষ্মী সহস্র শতসম্ভ্রম সেব্যমানম গোবিন্দমাদি পুরুষম তমহং ভজামি। সেই আদি পুরুষ গোবিন্দ, যার কথা আমরা শ্রবণ করেছি এতদিন, যার ধ্যান করেছি, যার মন্ত্র জপ করেছি, যাকে পূজা করেছি, সাক্ষাৎ বিরাজমান। দেখো দেখো তার হাসি, তার 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 বদনমণ্ডল, তার দর্শন সকলের মনকে হরণ করছে, সকলের মন ভগবানের। ত্রিভুবন কমনম তমাল বর্ণম রবিকর গৌরব বরাম্বরম দধানে বপুর কল কুল কুল কুলাব্জনম ব্রপু অলোক কুল বৃত ননাব্জম বিজয় সখে রতির রস্তু মে অনবদ্যা। নম পঙ্কজনাভায় নম পঙ্কজমালিনে নম পঙ্কজনেত্রায় নমস্তে পঙ্কজাঙ্ঘ্রয়ে। সেই আদি পুরুষ, সৃষ্টি হওয়ার আগে তিনিই ছিলেন, এবং সৃষ্টি যখন সংবরণ করা হয়, ভগবানের তিনটে কাজ আগে আলোচনা করেছি। জি ও ডি, জি ফর সৃষ্টি জেনারেটর, ও ফর অপারেটর মানে পালন, ডি মানে ধ্বংস। যখন সৃষ্টি ধ্বংসের প্রয়োজন হয়, সমস্ত কিছু তার শরীরে প্রবেশ করে যায়। আবার যখন প্রয়োজন হয়, নিজের থেকে তিনি বিস্তার করেন নিজের আনন্দ বিধানের জন্য। এই সৃষ্টিকে তিনি প্রকাশ করেন, আবার যখন প্রয়োজনে সৃষ্টিকে গুটিয়ে নেন। এই সেই ব্যক্তি যাকে শাস্ত্রে উর্ণ নাভির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, মাকড়সা জালের মতো। মাকড়সা নিজেই জাল বিস্তার করেন, সে জালের উপরে খেলা করেন, জালের উপরে তার আহার্য ধরেন, শিকার ধরেন, আবার প্রয়োজন হলে জালটাকে গুটিয়ে নেন। ইনি সেই ব্যক্তি, সৃষ্টি প্রকাশ করেন, সৃষ্টির আদিতে ছিলেন, সৃষ্টির পরেও থাকবেন, সৃষ্টি ধ্বংস হওয়ার পর তিনি গুটিয়ে নিয়ে তিনিই থাকবেন। তিনি ছিলেন, তিনিই থাকবেন। 22 সয়েব ভূয় নিজ বীর্য চোদিতম সজীব মায়ম প্রকৃতিম সৃষ্টিম অনাম রূপাত মনিরূপ নামনি বিধিত সমান সসার শাস্ত্রকৃত। সয়েব ভূয় নিজ বীর্য চোদিতম সজীব মায়ম প্রকৃতিম শিক্ষতিম অনাম রূপাত মনিরূপ নামনি বিধিত সমান নুসার শাস্ত্রকৃত। তো তারা বলছেন
পরমেশ্বর ভগবান পুনরায় তার বিভিন্ন অংশস্বরূপ জীবেদের নাম রূপ প্রদান করার বাসনায় জড়া প্রকৃতির তত্ত্বাবধানে তাদের ন্যস্ত করেন। তারই শক্তির প্রভাবে জড়া প্রকৃতি পুনরায় সৃষ্টি করার শক্তি অর্জন করেন। জীবকুলের কর্তব্য কর্মাদি বিধান করার উদ্দেশ্যে তিনিই শাস্ত্র প্রণয়ন করেছেন। তিনি সৃষ্টি রচনা করেন, সৃষ্টিকে বিভিন্ন জায়গায় স্থাপন করেন, গ্রহ নক্ষত্র তারা জীবসমূহ গাছপালা প্রকৃতি ভূমি সুন্দরভাবে প্রকৃতিকে সাজিয়ে রাখেন। ভগবান সাজিয়েছেন। আমরা তো যাই দর্শন করে চলে আসি, দার্জিলিং যাব, কেদারনাথ বদ্রীনাথ যাব, আমাদের ভূস্বর্গ কাশ্মীর যাব, সুন্দর জিনিস দেখে চলে আসবে। সাজিয়েছেন কে? সেই জন্য বলছেন পরমেশ্বর ভগবান জীবেদের রূপ নাম করার বাসনায় তাদেরকে বিভিন্নভাবে কর্মে নিযুক্ত করেন। তিনি দেবতাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছেন, মুনি ঋষিদের সৃষ্টি করেছেন, প্রকৃতিকে সাজানোর জন্য বিভিন্ন রকম গাছপালা সৃষ্টি করেছেন, কত রং বেরঙের পাখি, কত রং বেরঙের পশু। কখনো কখনো আমরা চিড়িয়াখানায় গিয়ে ভাবি কত জীবজন্তু। আমাদের মনে মানুষের থেকে তো তারাই ভাগ্যবান, কেননা হাজার হাজার লোক তাদেরকে দেখতে আসছে। তিনি তার শক্তির মাধ্যমে এগুলো বিস্তার করেছেন, বিস্তারিত। এবং প্রত্যেকের নিজ নিজ কার্যকলাপ, বিশেষ করে মানুষদের জন্য, অন্যান্য জীব জন্তু পশু পাখিদের জন্য শাস্ত্রগ্রন্থ নয়। তিনি মানুষের কর্তব্য কর্মাদি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শাস্ত্র প্রকাশ করেছেন। বিশেষ করে ভগবদ গীতা প্রভুপাদ লিখেছেন, ভগবদ গীতা হচ্ছে সমস্ত জীবের পথপ্রদর্শক, কিন্তু মায়ের প্রভাবে মহাচ্ছন্ন হয়ে ভগবদ গীতার নির্দেশ অনুসারে জীবনযাপন করতে চায় না। তারা ভগবদ গীতার সিদ্ধান্ত পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করেছেন। যারা ভগবদ গীতার সিদ্ধান্ত পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন, তাদের জন্য ভাগবতম হচ্ছে স্নাতকোত্তর অধ্যয়নের বিষয়। দুর্ভাগ্যবশত মানুষদের এই সমস্ত শাস্ত্রের প্রতি রুচি নেই, তাই তারা জন্মমৃত্যু চক্রে আবর্তিত হওয়ার জন্য মায়ের প্রভাবে মহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। তারা বলছেন যে মানুষের জন্য বিভিন্ন কর্তব্য কর্ম নির্দেশ দেওয়ার জন্য এই শাস্ত্র গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। যেরকম ভগবদ গীতা থেকে আমরা শিক্ষা পাই, ভগবান বলছেন যে বিভিন্ন ধরনের কর্ম আছে। ন কর্মাণাম অনারম্ভ্যম নৈষ্কর্মম পুরুষ শ্নুতে ন চ সন্ন্যাসনাদেব সিদ্ধিম সমাধি গচ্ছতি। গীতায় প্রত্যেকে কিছু না কিছু কর্ম করতে হবে, প্রত্যেকে। না হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্য কর্মকৃত কার্যতে অবশ কর্ম সর্বপ্রকৃতই জয় গুণই। প্রত্যেকে কিছু না কিছু কর্ম করতে হবে, কেননা আত্মা কর্মরত। কর্ম না করে কেউ ক্ষণকাল থাকতে পারে না। এমনকি তুমি যদি কর্ম না করো, কর্ম নিয়তং কুরু কর্মতম কর্ম যায় হি অকর্মণ
শরীর যাত্রা বিচতে ন প্রসিদ্ধেত অকর্মণ। গীতায় ভগবান কর্ম না করে তুমি খেতেই পাবে না। তাই বিভিন্ন ধরনের কর্মের বিভাগ, কোন কর্ম করলে কি গতি, কোন কর্মের কি রেজাল্ট, এ তো আপনার জানতে হবে শাস্ত্র থেকে। আমরা শাস্ত্র পড়ি না, নিজের মতো খেয়াল খুশি মতো কর্ম করি। সেই জন্য বলছেন কর্ম, ইনি শাস্ত্র রচনা করে ইনি সমস্ত জীবকে কন্ট্রোল করছে। শাস্ত্রের নীতি, শাস্ত্রের বিধান মেনে চলতে হবে। শাস্ত্র পশুদের জন্য নয়, জীবজন্তুদের জন্য নয়, শাস্ত্র হচ্ছে মানুষদের জন্য। জীবজন্তু পশু পাখি প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। যেরকম পশু, তারা উলঙ্গ থাকলেও তারা কামে প্রভাবিত হয় না নির্দিষ্ট সময় ছাড়া। মানে যেরকম পশুদের বছরে একবার তারা কামে উত্তেজিত হবে, তারা যৌন সঙ্গ করবে, তাদের সন্তান হবে। কিন্তু মানুষের তো কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। সেজন্য শাস্ত্র কন্ট্রোল করবে কখন যৌন সঙ্গ করবে মানুষ, কোন জিনিস খাবে, কোন জিনিস খাবে না, কিভাবে চলা উচিত, সব কিছু শাস্ত্র কন্ট্রোল। লাস্ট শ্লোক, সবা অয়ম তৎ সবা অয়ম যৎ পদমন্ত্র সুরয় জিতেন্দ্রিয়া নির্জিত মাতরিসন পশ্যন্তি ভোক্তু কলিলাত্মলাত্মনা নন্যে সত্যম পরিমাষ্টুমর্হতি। সবা অয়ম যৎ পদমত্র সুরয় জিতেন্দ্রিয়া নির্জিত মাতরিসন পশ্যন্তি ভক্তুত কলিলাত্মলাত্মনা নন্যে সত্যং পরিমাষ্টুমর্হতি। ইনি একদম আঙ্গুল দেখিয়ে ইনি সেই পরমেশ্বর ভগবান, অপ্রাকৃত রূপ, তার অপ্রাকৃত রূপ জিতেন্দ্রিয় সংযত চিত্ত অমলাত্মা মহান ভক্তগণ ঐকান্তিক ভক্তিযোগের মাধ্যমে দর্শন করেন। জীবের অস্তিত্ব নির্মল ও শুদ্ধ করার সেটি পন্থা। ইনি সেই ভগবান। ইনাকে কারা জানতে পারেন? অমল আত্মা, যাদের ভিতরে কোনো প্রকারের মল নেই। আর কি? জিতেন্দ্রিয়, যারা সমস্ত প্রকার ইন্দ্রিয়কে জয় করেছেন, জিতেন্দ্রিয়। এবং নির্জিত মাতরিসন, যারা সংযত চিত্ত, যারা সমস্ত ইন্দ্রিয়কে তিনি ভগবানের সেবায় যুক্ত করেছেন, ইন্দ্রিয় বিচলিত নয়। ইন্দ্রিয় যার বিচলিত নয়, যেরকম আপনার অম্বরীশ মহারাজ, তিনি তার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে ভগবানের সেবায় লাগিয়েছিলেন। সবই মন কৃষ্ণ পদার বিন্দায় বচাংসে বৈকুণ্ঠ গুণার্ণ বর্ণনে। যার মনকে সবসময় ভগবানের চিন্তায়, বাক্য ভগবানের গুণকীর্তনে, হাত দিয়ে ভগবানের মন্দির মার্জন, করৌ হরের মন্দির মার্জন আদিশু, সমস্ত পা দিয়ে তিনি মন্দির পরিক্রমা করতেন। এইভাবে ভক্তিযোগে যিনি যুক্ত হয়েছেন,
তিনিই নাকি জানতে পারেন। দেখেন শাস্ত্রের সার কথা তারা আলোচনা করছেন। গীতায় বলেছেন ভক্তিয়া মাম অভিজানাতি, গীতায় নিজে বলছেন ভগবান কেবলমাত্র ভক্তের মাধ্যমেই আমাকে জানা যায়। যাবান যস্যাস্মি তত্তত ততো মাম তত্ততো জ্ঞাত্যা বিশতে তৎ অনন্তরম। কেবলমাত্র আমি অষ্টাঙ্গ যোগের কথা বলেছি, জ্ঞান যোগের কথা বলেছি, সাংখ্য যোগের কথা বলেছি, যোগযোগের কথা বলেছি, ভক্তি যোগের কথা বলেছি, কিন্তু আমাকে কেবল ভক্তি যোগের মাধ্যমেই জানা যাবে, অন্য কিছুতে পাওয়া যাবে না। আর সেই কথা কুলকুর রমণীরা বলছেন। কেবলমাত্র ভক্তি যোগে যারা সংযত চিত্ত হয়েছেন, যাদের ইন্দ্রিয় সর্বতভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত, জিতেন্দ্রিয় অমল আত্মা, তারা ভগবানকে লাভ করে। এই হচ্ছে আলোচনার সার কথা। আর ভগবান সেই গীতায় সেই কথাই বলেছেন যে এমনি করে কেউ আমাকে জানতে পারবে না। ন মে বিদু সুরগণা প্রভবম চ মহাশয় অহম আদি দেবানাম মহর্ষিনাম চ সর্বস। দেবতারা, মহর্ষিরা তাদের যোগ অভ্যাসের দ্বারা আমাকে জানতে পারে না, কেবল ভক্তি। আমি সবকিছুর মূল। অহম সর্বস্ব প্রভব মত্য সর্বম প্রবর্ততে ইতি মত্যা ভজন্তে মাম বুধা ভাব সমন্বিতা। যদি শাস্ত্র থেকে জানতে পারে যে কৃষ্ণই হচ্ছেন ভগবান, তখন সে ভজন করতে পারবে। যদি শাস্ত্র গ্রন্থ না পড়ে সে কি করে ভজন করতে পারবে? আর শাস্ত্র পড়েছে এবং সে ভজন করছে, তার প্রমাণ কি? মচ্চিত্তা মত গত প্রাণা বধয়ন্ত পরস্পরম কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যম তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ। ভক্তরা, অমল ভক্ত কারা? জিতেন্দ্রীয় ব্যক্তি কারা? কারা ভক্তিযোগ অনুশীলন করছেন? কেবল আমার কথা আলোচনা করবে, আমার কথা শ্রবণ করবে, এটাই হচ্ছে ভক্তিযোগ। ভগবানের কথা আলোচনা করুন, গীতা ভাগবতম পড়ুন, আর অন্যের কাছ থেকে শুনুন কৃষ্ণ কথা, তাহলেই ভগবানকে লাভ করতে পারবে। মহাপ্রভু তো 3টা কাজের কথা বলেছেন, বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা। মুখে কৃষ্ণ নাম করবেন, বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ পূজা করবেন, আর কর কৃষ্ণ শিক্ষা, কৃষ্ণের গীতা ভাগবতম পড়বেন, ব্যাস। কলিযুগে এটাই প্রাপ্তির পন্থা। মচ্চিত্তা মদগত প্রাণ। আমাতে চিত্ত মন আকর্ষিত করেছেন যে ব্যক্তি আমার কথা আলোচনা করে পরম আনন্দ, এখানে কুরুকুল রমণীরা ভীষণ আনন্দ পাচ্ছে, সেই ব্যক্তি যার কথা এতদিন শুনেছি, তিনিই আমাদের সামনে এখন। দেখো তার সুন্দর গমন, তার সুন্দর হাসি, তার সুন্দর পোশাক। নম কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকী নন্দনায় চ নন্দ গোপ কুমারায় গোবিন্দায় নমো নমঃ। সেই গোবিন্দ, সেই কৃষ্ণ যাকে এতদিন চিন্তা করেছি মাত্র, তাকে সাক্ষাৎ দর্শন করছি। কিন্তু হো ভাগ্য, তিনি আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। এরপরে বর্ণনা করবেন সেই দ্বারকাবাসীরা কত মহান, যারা সবসময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কাছে পেয়েছেন, সেবা করেছেন। এরপরের শ্লোকে আমরা আলোচনা করব। অহো অলম সাগ্গতমম অহো যদুর্কুলম অহো অলম পুণ্যতনম মধুরবনম। সেই মধুবন, মথুরা, সেই দ্বারকা,
তারা কত ভাগ্যবান, সব সময় ভগবানকে দর্শন করেন, সব সময় ভগবানের হাসি তারা আস্বাদন করেন, সব সময় তারা ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করেন, সব সময় তারা ভগবানের সঙ্গে বার্তা লাভ করেন, তারা ভগবানের সঙ্গে উপবেশন করেন, শয়ন করেন, ভোজন করেন, তারা কত ভাগ্যবান। সেই কুরুকুল রমণীরা বলবেন। আজকে আমরা 23 পর্যন্ত শ্লোক পড়লাম, যে মুখ্যত আলোচনা যে ব্রাহ্মণগণের মন্ত্রধ্বনি এবং কুরুকুল রমণীরা তাদের যে আলোচনা ব্রাহ্মণদের থেকেও আরো শ্রুতি মধুর, শ্রুতি মনোহরা, সর্বশ্রুতি মনোহরা। এবং তারা কি প্রার্থনা করছেন আমরা 21, 22, 23 তিনটা শ্লোক পড়লাম। তো তিনি হচ্ছেন আদিপুরুষ, সৃষ্টির আদিতে তিনিই ছিলেন, এবং সৃষ্টি যখন সম্বরণ হয়ে যাবে তিনিই থাকবেন, তার শরীরে সমস্ত কিছু প্রবেশ করবে, এবং তিনি তার নিজ শক্তির দ্বারা এই জগৎকে আবার প্রকাশ করেন, বিভিন্ন বস্তুকে বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করেন, প্রকৃতিকে সাজিয়ে তোলেন, আর তিনি আবার বেদ মন্ত্র বেদ রচনা করে তিনি জগৎকে তিনি পথ প্রদর্শন করেন। আর কেবলমাত্র অমল আত্মা ভক্তরা এবং সংযমী ব্যক্তিরা এবং এবং জিতেন্দ্রীয় ব্যক্তিরা, মহান ভাগবত ব্যক্তিগণ, তারা কেবল তাকে জানতে পারে। আমরা স্ত্রী লোক কি করে জান? তো কালকে আরো বেশ কয়েকটি শ্লোক আছে, সেই রমণীরা কিভাবে প্রার্থনা করছেন তিনি বর্ণনা করবেন। যে সমস্ত রমণীরা বিশেষ করে দ্বারকাতে ভগবানকে পতিরূপে লাভ করেছেন, তারা কতই না ভাগ্যবতী, তারা কত ভাগ্যবতী। তো আমরা কন্টিনিউ পড়ব কালকে। আজকে কয়টা প্রশ্ন নেব, তা আপনার প্রশ্ন পাঠাবেন যারা নতুন যুক্ত হচ্ছেন। আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার +91 8016 737500, +91 8016 737500। এই নাম্বারে আপনার প্রশ্ন আপনার বা আপনি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আমাদের যুক্ত হতে পারবেন। আপনি ক্লাসের আগে লিংক এবং মেসেজ যাবেন আজকের বিষয়, এবং ক্লাসের পরে আলোচনার সারবস্তু লিখে মেসেজ করে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আপনি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত থাকবেন যাতে আপনার পরবর্তীকালেও ভাগবতম পড়তে সুবিধা হয়। আজকে প্রশ্ন করেছেন 24 পরগনা থেকে সুদীপ। মহারাজ গীতা মাধুরী ক্লাসে বলেছিলেন গীতার সর্বশ্রেষ্ঠ চূড়ামণি শ্লোক হচ্ছে নবম অধ্যায়ের 34 নম্বর শ্লোক এবং 22 শ্লোক ভক্তের মুখস্থ করা উচিত। সেই রকম ভাগবতে কোন শ্লোক মুখস্থ করব কৃপা করে জানাবেন। বাহ, ভাগবতের প্রচুর শ্লোক আছে, প্রচুর শ্লোক। কমপক্ষে আমরা এই কুন্তির স্তুতি, নম পঙ্কজ নাভায় নম পঙ্কজ মালিনে নম পঙ্কজ নেত্রায় নমস্তে পঙ্কজাঙ্গ্র। হে কৃষ্ণ, তোমার নাভি হচ্ছে পদ্ম সদৃশ, নম পঙ্কজ নাভায় নম পঙ্কজ মালিনে। তোমার গলায় পদ্ম ফুলের মালা, তোমার দুই চক্ষু পদ্ম সদৃশ, আর তোমার পা দুটো পদ্ম ফুলের মতো কোমল।
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। देवकी पुत्र वसुदेव पुत्र से भगवान कृष्ण के आमार प्रणति निवेदन करी। शीर्णता स कथा द्वितीय अध्याय। शीर्णतां स कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्त भद्राणी विधुनति सुहित सताम। যে তোমার কথা শ্রবণ করলে হৃদয়ের সমস্ত আবর্জনা দূরীভূত হয়। চলুন তৃতীয় অধ্যায় 28 নম্বর শ্লোক। যে সমস্ত অবতারের কথা বলার পরে সুত গোস্বামী বলেন, এতে চাংস কলাপুংস কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং ইন্দ্রাণী ব্যাকুলং লোকম মীড়য়ন্তি যুগে যুগে। কৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত অবতারের উৎস, অবতারী। কৃষ্ণ যখন দ্বারকা লীলা কি বলে দাপর যুগের লীলা সমাপ্ত করে চলে গেলেন, কলিযুগে তিনি এলেন। কৃষ্ণ স্বধাম উপগতে 3 অধ্যায় 43 নম্বর শ্লোক। ধর্ম জ্ঞানাদিবি সহ কলৌ নষ্ট দৃশামেশ পুরাণর কধুনা উদিত। নিয়মিত ভাগবতম পড়ুন। যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াম কৃষ্ণে পরম পুরুষে ভক্তির উৎপদ্যতে পুংসাম শোক মোহ ভয়াপ। প্রতিদিন ভাগবতম পড়ুন, কৃষ্ণের প্রতি প্রেম ভক্তির উদয় হবে, আর শোক মোহ ভয় থেকে আপনি মুক্ত হয়ে যাবেন। নিগম কল্পতরু গলিতং ফলম সুখমুখদামৃতম দ্রব সংযুতম পিবতম ভাগবতম রসমালয়ম মোহরহ রসিকা ভুবি ভাবুকা। প্রথম 3 নম্বর শ্লোক। এই ভাগবতম হচ্ছে সমস্ত শাস্ত্রের নিগড়ানো ফল, রস। তা আবার সুখদেব গোস্বামীর মুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছে। পিবতম, অহরহ পান করুন কানের মাধ্যমে। হে ভাগ্যবান ভাগ্যবতী পৃথিবীর মানুষ। কেন এই পৃথিবীতে উপলব্ধ, স্বর্গেও নেই, বৈকুণ্ঠেও নেই, কৈলাসেও নেই। ন চ সত্যে চ কৈলাসে বৈকুণ্ঠে নাস্তি অয়ং রস, পুরাণে বলা হয়েছে। তো এইরকম আপনি কমপক্ষে প্রথম 3টা শ্লোক তো মুখস্থ করতেই হবে, ভাগবতের প্রথম 3টে। জন্মাদস্য যতয়ন্নয়াত ইততর চার্তেষু অভিজ্ঞ সরাট তেনে ব্রহ্মা হৃদ কবয়ে তেন ব্রহ্মা হৃদয় আদি কবয়ে মহন্তি যৎসূরয় তেজবারে মিদম যথা বিনময় যত্র তিসর্গ মিশা ধামনা সেন নিরস্ত কুহকম সত্যং পরম ধীমহি। একটু একটু করে করেন। তাপস খান, রাধারানীকে মা বলা হয় না কেন? চৈতন্য চরিতামৃতে পড়বেন, রাধারানীকে জগৎ মাতা বলা হয়েছে। জগৎ মাতা, জগৎ মাতা রাধা ঠাকুরানী। অবশ্যই তিনি তো জগৎ মাতা, তিনি কেন মা নন? তিনি লক্ষ্মীর উৎস, সমস্ত নারীর উৎস, তিনি লক্ষ্মীর উৎস। চৈতন্য চরিতামৃতে প্রথম আদিলীলাতে জগৎ মাতা রাধা ঠাকুরানী। সে একই ব্যক্তি মনে হয় নাকি? তাপস খাঁ, আবার এখানে লিখেছেন মেদিনীপুর থেকে তাপস। আচ্ছা, কৃষ্ণ ভাবনাময়, কৃষ্ণ ভাবনায় আমরা কেন যুক্ত হব? গোলক প্রাপ্তির জন্য আমাদের ভাবনা কি হওয়া উচিত? কৃষ্ণ ভাবনায় হতে হবে। সবসময় কৃষ্ণ নাম জপ করবেন, কৃষ্ণের চিন্তা করবেন, কৃষ্ণ স্মরণ করবেন, কৃষ্ণ ধ্যান করবেন, কৃষ্ণের প্রসাদ খাবেন, বাস।
ধীরে ধীরে কৃষ্ণ ভাবনাময় হয়ে উঠবেন এবং মৃত্যুর পর ভগবান কৃষ্ণের চরণে পৌঁছে যাবেন। আর নতুন কিছু করতে হবে না। মহাপ্রভু বলেছেন, ইহা হইতে সর্বসিদ্ধি হইবে সবার, সর্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাই আর। কি ভোজনে, কি শয়নে, কি বা জাগরণে, অহর্নিশি চিন্ত কৃষ্ণ বল বিধনে। মনে চিন্তা করবেন, মুখে উচ্চারণ করবেন কৃষ্ণ নাম। সুপ্রীতি শ্রীদেবী দেবীদাসী বা আমাদের সীমা পাল, কয়েকদিন আগে গুরু মহারাজ তাকে কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত করেছেন এবং তাকে মন্ত্রদান করেছেন, সুন্দর নাম দিয়েছেন, অত্যন্ত সুন্দর নাম। আপনি এখন রাধারানীর দাসী হয়ে গেছেন, আপনার পাল এখন চেঞ্জ হয়ে গেছে, এখন শ্রীদেবী, সুপ্রীতি শ্রীদেবী দেবীদাসী। প্রশ্ন হচ্ছে, ব্রজবাসীরা কি সবসময় ভগবানের প্রতি বিরহ অনুভব করতেন? ভগবান যখন বৃন্দাবন ছেড়ে চলে যান, কংস সে তো যখন দেবকীর বিবাহতে কংস তার বোনের রথ চালিয়ে নিয়ে বোনকে যখন শ্বশুর বাড়িতে ছাড়তে গিয়েছিলেন, তখন উপর থেকে দৈববাণী হয়েছিল, মূর্খ কংস, যেই বোনকে তুমি নিজে রথ চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছ, সেই বোনের অষ্টম গর্ভের সন্তান তোমাকে হত্যা করবে। আর কংস তখনই, অনেক ঘটনা, কংস দেবকীকে বন্দি করে রেখেছিলেন, দেবকী বসুদেবকে কারাগারে। এক একটা সন্তান হবে বধ করবেন, 6টা সন্তান বধ করেছেন, সপ্তম সন্তান গর্ভ থেকে চলে গেছেন অন্য জায়গায়। অষ্টম গর্ভের সন্তানকে হত্যা করবেন চিন্তা করেছিলেন, কিন্তু ভগবানের মায়া, রাতারাতি চেঞ্জ হয়ে গেছেন। তিনি জন্মগ্রহণ করে চলে গেলেন গোকুলে, গোকুল থেকে মেয়ে এসে গেল অষ্টভুজা দুর্গা। যখনই সে কন্যা সন্তানকে আছড়ে মারতে গেলেন, তখন কন্যা সন্তান উপরে উঠে গেল। তিনি বলে, আরে মূর্খ কংস, তুমি আমাকে কি বধ করবে? তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়ি এসেছে। আর সেই গোকুলে সেই কৃষ্ণকে হত্যা করার জন্য প্রতিদিন 3টা করে অসুর পাঠাতেন। আর যখন সব অসুর যেত, ভগবান তাদেরকে বধ করতেন, একটাও ডেড বডি ফেরত আসে। তখন কংস চিন্তা করলেন যে কৃষ্ণকে আমার প্রসাদে নিয়ে এসে তাকে হত্যা করব। অক্রুরকে পাঠালেন, অক্রুর এসে কৃষ্ণ বলরামকে নিয়ে গেলেন। সেখান থেকে ব্রজবাসীদের বিরহ, অত্যন্ত বিরহ দশা, যার বর্ণনা অত্যন্ত করুণ করুণ। ভগবান সেই বিরহ অনুভব করে থাকতে না পেরে সখা উদ্ধবকে পাঠিয়েছিলেন কিছু সন্দেশ দেওয়ার জন্য, সংবাদ দেওয়ার জন্য। আর গেছিলেন উদ্ধব। উদ্ধবের মানে অহংকার ছিল, সে ছিল বৃহস্পতির শিষ্য। বৃন্দাবনে প্রবেশ করেছেন ঠিক সন্ধ্যা নাগাদ, চারিদিকে গোধাবন হচ্ছে, আর জিজ্ঞাসা করছেন এখানে নন্দ মহারাজের বাড়িটা কোথায়? তখন একটা খাল ছিল, নালা, খাল। তখন এক ভদ্রলোক বলছেন, এক ব্রজবাসী বলছেন, এই যে জলের স্রোতটা আছে না, খাল খাল, এই পাড় ধরে ধরে যাবে, যেখানে এই খালটা শেষ হবে সেটাই হচ্ছে নন্দ মহারাজের বাড়ি। তার মানে হচ্ছে ভগবান কৃষ্ণ চলে যাওয়ার পরে নন্দরানী, মা যশোদা এবং নন্দ মহারাজ দিনরাত শুধু কাঁদতেন। তাদের অশ্রুতে নদী বইছে, নদী বইছে। বিভিন্ন শাস্ত্রে বর্ণনা আছে
ফিঙ্গার রিং মানে আংটি, আংটি হয়ে গেছিল তাদের বালা, মানে আংটি বড় হয়নি। তারা ভগবানের বিরহে, ভগবান যাওয়ার পরে কারো বাড়িতে আগুন জ্বলেনি, রান্না করতো না কেউ, না খেয়ে দে বিরহে এত পাতলা হয়ে গেছে, অনেক বর্ণনা আছে। সেই জন্য ভগবানও তাদের বলতে পারত না। থাকতেন দ্বারকাতে এত বড় ঐশ্বর্য মণ্ডিত প্রসাদে, কিন্তু মন পড়ে থাকতো বৃন্দাবন ভগবান। বিপ্লব চক্রবর্তী, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ থেকে। মহারাজ, মাঝে মাঝে আমি অহংকার করে বড় কথা বলে ফেলি, পরে তা নিয়ে ভীষণ অনুতপ্ত হই, অনেক চেষ্টা করেও নিজেকে শোধরাতে পারছি না। মহারাজ, এমন কি করা উচিত, দয়া করে বলুন। ভালো প্রশ্ন। এই অনুতপ্তই হচ্ছে আপনার শোধরানোর উপায়। আপনি যে নিজে বুঝতে পারছেন আমার বলা উচিত নয়, এবং অনুতপ্ত হচ্ছেন যে আমি কেন বললাম, এই অনুতপ্তের আগুনে আপনি নিজেকে তৈরি করতে পারবেন, ধীরে ধীরে আপনি শুধরে যাবেন অনুতপ্তের আগুনে। প্রভুপাদ বলতেন, যখন ওই কাটারি আছে না, বটি বা কি বলে বিভিন্ন কাটারি, কাটতে কাটতে ধার বসে যায়, তখন তাকে আগুনে পুড়াতে হয়, পুড়িয়ে ধুম ধুম করে পিটাতে হয়, তারপরে তার আবার ধারালো শক্তিটা ফিরে আসে। ঠিক সেরকম অনুশোচনা, ভুল করার পরে যে অনুশোচনা, ভুল করার পরে ক্ষমা চাওয়াটা তো একটা আছেই। ক্ষমা কেউ অন্তর থেকে চায়, কেউ লৌকিকতাভাবে চায়। হ্যাঁ, কখনো কখনো আমাদের কর্তৃপক্ষ বলে, তোমার ভুল হয়েছে, ক্ষমা চাও, বাঞ্ছাকল্প তরু করে বৈষ্ণব প্রণাম করো। তো ভিতর থেকে তো আসে না ক্রোধ, বাঞ্ছাস, পুরো মন্ত্র আসছে না, ক্রোধ বলছে আমাকে ক্ষমা চাইতে চাইছে, কিন্তু মেন হচ্ছে অনুশোচনা। অনুশোচনা, আমার কেন করলাম, কেন করলাম, কেন আর করব না। এই করতে করতে আপনি শুধরে যাবেন। যেই পন্থা নিয়ে চলছেন ওটাই পন্থা, অনুশোচনা। সুরজিৎ প্রামাণিক, দক্ষিণ 24 পরগনা। জন্মগত ব্রাহ্মণ গীতা বা ভাগবত না জানলে, আমিষ আহার করলে তার পূজা কি ভগবান গ্রহণ করেন? এইরকম বিতর্কিত প্রশ্ন না করলে ভালো। কে কি করছেন, ব্রাহ্মণ হয়ে কি আমিষ খাচ্ছেন কি নিরামিষ, সেটা বড় কথা নয়। আমি কিভাবে চলবো, শাস্ত্রের নীতি কথা আমার জীবনে কি করে প্রয়োগ করব, আমি কি করে শুদ্ধ হব, এই ধরনের প্রশ্ন নিয়ে এলে নিজের মঙ্গল হবে, অন্যের দোষ ত্রুটি বিচার না করে। লাস্ট প্রশ্ন, মিত্র গড়িয়া, কলকাতা থেকে। আমার প্রশ্ন, ডান হাতের দিকে একটি লাঠি দেওয়া হয় কেন, কাকে? হ্যাঁ, লাঠি দেওয়া হয় বিভিন্ন কারণ আছে। ভগবান সারাদিন বংশী বাদন করছেন, হাতটাকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য। কোথাও তিনি লাঠিতে সাপোর্ট দিয়েছেন, কোথায় তিনি বলরামের সাপোর্টে আছে লাঠি। আর যদি মনে করেন লাঠি সবসময় ভগবানের কাছে থাকে, কিসের জন্য? গোচারণের জন্য। যারা গ্রাহক গোচারণ করে কি করে, লাঠি থাকে না, সেই লাঠিটাকে তিনি বাঁশি রূপে বাজান, কখনো কখনো লাঠি দিয়ে তিনি সেই সব কাজ করেন লাঠি। তো সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ। কালকে আমরা বাকি অংশ পড়ব। যদি আপনাদের আরও প্রশ্ন থাকে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাবেন। পুনরায় বলছি, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার +91 8016 737500। এটার মাধ্যমে আপনি সবসময় যুক্ত থাকবেন আমার সঙ্গে, হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে। তো আপনাদের সেবা করার চেষ্টা করব। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। অসংখ্য ধন্যবাদ।
দিয়েছে।